देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा। तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। पंजाब के सत्ता के गलियारियां च हड़कंप मचिया पिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों अस्तीफा दिते जाने की खबर तो बाद उन्हों का अस्तीफा बेशक पंजाब सरकार वालों और कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों नामंजूर कर दिता गया, लेकिन ये सियासी हड़कंप तो घट नहीं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह आखिर अस्तीफा क्यों दे रहे हैं। हाई कोर्ट वालों उन्होंने वालों की जांच नूं रद्द किए जाने बाद कि वो पंजाब सरकार नाल खफा ने। पंजाब सरकार वालों की उन्होंने सहयोग नहीं सी मिलिया जांच दौरान, और खास तौर पर कोर्टां दे विच की उन्होंने कानूनी सहायता प्रॉपर मुहैया नहीं करवाई गई। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इसे ही समय अज विसाखी वाले दिन बरगाड़ी दे विच खास तौर पर बुरज जवाहर सिंह वाला गुरु घर दे विच जाके नवजोत सिंह सिद्धू सीधा पंजाब सरकार ते इल्जाम लाउंदे आ कि असीं ढंग नाल इन्हां केसां दी पैरवाई नहीं कीती, इसे करके असीं हाशिए ते आ। नवजोत सिंह सिद्धू मंग करते हैं पंजाब सरकार को कि जिहड़ी ड्रग्स के मामले च हरप्रीत सिंह सिद्धू की रिपोर्ट जनतक करो, और नाल ही कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट नूं भी जनतक करने लई कहिंदे आ, जिहड़ी इस मामले दे विच उन्होंने चार्जशीट के रूप च दाखिल की हुई है। वो जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट भी जनतक करने लई कहिंदे आ। पंजाब सरकार कुड़की च है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लई इह दा एक तरह नाल सैल्फ गोल वर्गा हुंदा जांदा है। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ 'ਚ पंजाब सरकार वालों पेश होंदे रहे। ये बड़ा सवाल आ कि पंजाब सरकार का खास तौर पर कानूनी विभाग उन्होंने एडवोकेट जनरल का दफ्तर की इस गल नूं सीरीयस नहीं सी लै रहा। पंजाब सरकार की बार बार कोर्टां दे विच हुंदी किरकरी, बार बार बहुत सारे केसां का हर जाना, ये बड़े सवाल ने जिन्हां दा जवाब शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं देना बहुत औखा है। जानते ने सारे कि 2022 की इलैक्शन तो पहला इस केस ने निर्धारित करनी सी पंजाब की सारी फिजा, सियासी फिजा दे विच दृश दे विच इस केस ने अत महत्वपूर्ण भूमिका होना सी। 2017 दे विच जिवें अकाली हाशिए ते गए, इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह की शाख का सवाल बन गया। और जिद्दां उन्हां दे पुराने कैबिनेट कुलीग नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कांग्रेस हाई कमांड च अजे भी चंगा भला रसूख रखते हैं, उन्हां वल्लों अज दे दिन नूं चुनना और खास तौर पर जिहड़ी वो जगह जिथों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप चोरी किया जाता, जिहड़ा बाद च बेअदबी होंदी है, बेहुरमती होंदी है, पंजाब दे पूरे दे पूरे सियासी और समाजिक जीवन दे विच उथल पुथल हो जाती है। उस केस नूं लैके उसी जगह तो सरकार ते निशाना साधना ये बड़े बड़े सवाल आ। मैं मुड़ के इस गल ते आवां, लेकिन इहदे नाल ही जुड़दी एक होर खबर, जिहड़ी खबर सचमुच 2015 2017 2021 तक उवें ही आ रही है, एक सिलसिला बनया होया कि तख्त श्री दमदमा साहब च सुखबीर सिंह बादल मत्था टेकण लई जांदे आ, लेकिन वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने संगत मुर्दाबाद के नारियां नाल मिलदी आ, संगत विरोध करदी आ, अकाली दल मुर्दाबाद के नारे सुनते आ। सवाल यह कि बेअदबी मामलों तो बाद सियासी धिरां नूं साह ही नहीं आया। बहुत बहुत अहम सवाल सी कि पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहला सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार वेले गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल दे हुंदियां जदों महाराज के स्वरूप चोरी होंदे आ, तवज्जो नहीं दित्ती जाती, इस केस नूं अहम नहीं समझिया जाता, तत्काली पुलिस अफसर इनू तरजीह वजों नहीं लेंदे, ते फिर वो लोग चोरी करन तो बाद इश्तिहार लाउंदे आ कि तुहाडा गुरु साडे कोल है, लभ सकदे ते लभ लो। इस स्टेट की जिम्मेवारी सी कि वो अपने लोगों दी भावनावां नाल खिलवाड़ ना होण दिंदी, लेकिन अफसोस कि पंथक सरकार दे हुंदियां वो स्वरूप चोरी भी होए, उन्हां दी बेहुरमती हुई, अंग पाड़ के सुटे गए। एक सिख लई इन्हां लफ्जां नूं अगे वधाउणा बहुत मुश्किल हुंदा है, रूह तक जख्म आउंदे ने
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੜੋਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਘਵਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਚ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤੀ। 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨੇ ਰੀਂਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2021 ਚੜ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਫਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਨੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੂਗੀ? ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਧਰਾਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਸਥਾ। ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਲ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਲ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 100ਵਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜੋੜਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2017 ਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਕਿਰਦਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸ਼ੋਕਲੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਈ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ 19 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, 100 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਡਰ ਖਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਰੋਈ ਨਾ ਵੀ ਚੜੂਗੀ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਘੜਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਰੋਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਏ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੂਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੌਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ
ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਚ ਪਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 3 ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੂੰ ਦੀ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਜੂੰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ SIT ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦਰਦ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਫਸਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਕੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡੌਕ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ
ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਟਕੇਗਾ? ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਹਮਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।